Good morning, students. Yesterday we have discussed about regulation of the transformer. Okay, so today concept is efficiency of the transformer. Okay, so in the transformer there are some losses. Already we have told that copper losses and iron losses, all those things will happen in the transformer. Due to that reasons, the output of the transformer is always less than the input of the power supply. Okay, so then the ratio of that one, so efficiency is defined as it is the ratio of output power to the input power. Okay, so it is always less than 1. That's why we are representing in terms of percentage. Okay, so that we should mention in percentage. Okay, so here this is defined as output power divided by input power. Okay, so power input is nothing but our power output plus sum of the losses. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒಳಗಡೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಥ ಲೋಡು, ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಲೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯುವರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು power output plus losses, iron losses and copper losses. Okay, so now we will see what is the power output. Power output is a secondary side, that's why it is called as V2 I2 cos pi 2. Okay, so and similarly we have a copper losses, that is I2 square R2 equivalent. This is R2 equivalent, you know that R2 plus R1 dash. Okay, that is referred to primary. This is the formula for efficiency of the transformer. Okay, so now we will study some of the conditions. Okay, so this is a formula. Instead of that output by input, we should now mention the terms. So V2 I2 cos pi 2, this is output, and this is also output. Output, this is input is equal to output plus sum of the losses. That losses is Pi is a constant losses, Pc is a variable losses. Okay, so this is called as full load efficiency. Okay, so in case of full load you are going to use this formula, but instead of that one, sometimes they may ask half of the full load or fractional efficiency will be asked. In that time we are going to take it as a n. So okay, so the transformer is subjected to the fractional load, ಅಂದರೆ ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡು, ಸೊ 1/3 ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎನ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಲೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫುಲ್ ಲೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಫ್ ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ರಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಹಾಫ್. ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Okay, so now know that what is n. So I am going to add this n wherever our current secondary current is present. For example, so copper losses ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ I square into R ಇರ್ತದೆ, that is I2 square ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು n2 ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಸಾರಿ n ಹಚ್ಚಬೇಕು. So that's why your copper losses at fractional load is given by n square. Okay, and PU losses at full load. ಫುಲ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಲೋಡ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಕಾಪರ್ ಲಾಸಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಹಿಯರ್ n ಇಂಟು V2 I2 cos pi, and here also same n V2 I2 cos pi plus n square PCU full load plus constant losses. So constant losses is it is independent of n. Okay, so this is the formula for when the fractional load are given. Okay, so but here in the above formula there is no n here, that's why this one is called as full load efficiency. Now you got these two, what is the full load and what is fractional load. Now I will discuss maximum condition for the ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ನಿಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು.
ಸೊ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು differentiate this one, we have formula that is differentiation of u by v is equals to v as it is, and differentiation of u and minus that is v as it is reciprocal. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ u as it is ಇಟ್ಟರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ v ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ v as it is ಇಟ್ಟರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ u ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಯು ಬೈ. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗ ಐತಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ v2 i2 cos 2π ಅಂದರೆ ಇದು ನಂದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂದರೆ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ v ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, i2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು i2 ಅಂದ್ರೆ v2 cos 2. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ v2 i2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ರೀ, 1, ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿತಾವೆ, v2 cos π 2. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿ v2 cos π 2 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್, ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಮೇಲಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡಬೇಕು ರೀ, ಮೇಲಿಂದ ಯಾವುದೋ ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್, ಇದು 1ನೇ ಟರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟೇನಿ. ಸೊ ಕೆಳಗಿನ ಟರ್ಮ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇ v2 cos π ಇತ್ತು, i ಹೋಯ್ತು, v2 cos π ಉಳಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನೈತಿ ಕಾಪರ್ ಲಾಸಸ್ ರೀ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಅಂದರೆ i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ, ಸೊ i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು 2i. ಸೊ r2 ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪಿ ಐ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅವು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡಿರಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ v2 cos π 2, ಆಮೇಲೆ v2 cos π 2 ಇಲ್ಲೇ ಕಾಮನ್ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಈ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ 0 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಒನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಉಳಿದಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ರೀ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಐ ಪ್ಲಸ್ i ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಂತೂ ಹೋಗ್ಯದ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಟರ್ಮು ಹೋಗ್ಯದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಯಾವುದು i2. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ i2ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, i2 v2 cos π 2 ಅಂದರೆ i2 v2 cos π 2 ಆಯಿತಾ. ಮೈನಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ i2 ಮತ್ತು ಇದು, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ i ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು re. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ. ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು v2 i2 cos π, v2 i2 cos π, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ರೀ, ಪ್ಲಸ್ i2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ i2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ r ಐತಿ. ಅಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು 2 ಅದ, ಇದು 1 ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪಿ ಐ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತಿ ತೊಗೊಂಡೆ, ಇದು ಹೋಯ್ತು. ಇದು 2 i ಸ್ಕ್ವೇರ್ r ಈಕ್ವಲೆಂಟಲ್ಲಿ 1 i ಸ್ಕ್ವೇರ್ r ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಹೋದರೆ 1 i ಸ್ಕ್ವೇರ್ r ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಉಳಿತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯುವರ್ ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ i2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ r ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು i2 ಆ್ಯಂಡ್ i2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ i2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ r2 ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ i ಸ್ಕ್ವೇರ್ r2 ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಪರ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಂದೆ ಐರನ್ ಲಾಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಐರನ್ ಲಾಸಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಪರ್ ಲಾಸಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ದು ಐರನ್ ಲಾಸಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಪರ್ ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯುವರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೀ ಇಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬರೆದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ 5 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ 100 kVA ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಡೆಲಿವರ್ಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಆಟ್ 0.8 ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ 1000 watt and full load copper losses is 2 kilowatt. Find the efficiency of the transformer at full load as well as at half load.
ಓಕೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಫ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನೈತೆ ರೀ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಿವನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಿವನ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ, KVA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಐರನ್ ಲಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಸಸ್ಸು, ಕಾಪರ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲಾಸಸ್ಸು, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋತೇನೆ ರೀ ನಾನು ಫಸ್ಟ್. ಏನೈತಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ N2 V2 I2 cos by 2 N2 V2 I cos by 2 ಪ್ಲಸ್ ಐರನ್ ಲಾಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಪರ್ ಲಾಸಸ್. ಇದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, V2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, I2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, cos by 2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ V2 I2 ಅಂತಂದರೆ KVA ರೀ. ಸೊ V2 I2 ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಆ್ಯಮ್ಸ್. ವೋಲ್ಟ್ ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ, ವೋಲ್ಟ್ ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, N = 1 ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ N ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಇಂಟು 100 KV ಅಂದರೆ 100 × 10⁻³ ಇಂಟು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಉಳ್ತದೆ, ಇದು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 1000 ಏನಿದೆ ಇದು PI ಐರನ್ ಲಾಸಸ್. ಆಮೇಲೆ 2 × 10⁻³ ಇಲ್ಲಿ N² ಅಂದರೆ 1 ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು PCU ಅಂದರೆ 2 kW ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಇದನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 96%. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ನಿಮ್ಮದು? ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅರೌಂಡ್ 96.38%. ಓಕೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್, ಸೊ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿರಿ, ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ದಾಗ N = 0.5 ಐತಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಇದು KVA, ಆಮೇಲೆ ಇದು N, ಇದು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಐರನ್ ಲಾಸಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಪರ್ ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ N² ಐತಿ. N² ಅಂದರೆ 0.5² ಇಂಟು 2 × 10⁻³. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಸ್ 72.72%. ಓಕೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಫ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ this regulation of the transformer, sorry, efficiency of the transformer. Okay. Another concept is there, that is all day efficiency of the transformer. Okay. So normally ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರು ಸೊ ಫುಲ್ 1 day ಒಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ all day efficiency. Okay. So it will consider as a 24 hours. Okay. The distribution transformer are working at a 30 to 40% of full load only for most periods of the day, but primary of the such transformer is energized at its rated voltage for 24 hours. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ರೀ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡನ್ನು ಸಪ್ಲೈ 24 hours ತೊಗೊತೈತಿ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೋಡ್ ಯಾವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸೊ ಲೋಡ್ನಿಂದ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 24 hours. Okay. So for such transformer, the output of the output and input can be calculated in terms of kilowatt hour. Okay. So last time ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಸೊ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಗ ಈಗ ನೋಡಬೇಕು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. that is nothing but a all day efficiency. Okay. The formula is very simple. So all day efficiency is equals to output energy, so that is wattage. Okay. So in the last before that one, in the before concept, so here wattage is there, but now for all day efficiency it is energy. So energy will be mentioned in terms of kilowatt hour. So plus this is output by input is nothing but input is output plus energy spent for losses. Okay. So this is a condition for the maximum all day efficiency. Okay. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಐತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ ಬರೀ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀಯ ಆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ ಡೇ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 100 kVA lightning transformer has a full load losses of 3 kW and the losses is being equally divided between iron loss and copper loss. ಅಂದರೆ 3 kW ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್ ಅರ್ಧ ಇದೆ,
ಆಮೇಲೆ ಐರನ್ ಲಾಸ್ ಅರ್ಧ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ 1.5 ಕಾಪರ್ ಲಾಸು, 1.5 ಯಾವುದು ಐರನ್ ಲಾಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಪ್ರೇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಫಾರ್ 3 hours ಆ್ಯಂಡ್ 1/2 ಲೋಡ್ ಫಾರ್ 4 hours. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, 3 hours ಫುಲ್ ಲೋಡಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ತಾಸು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಾಫ್ ಲೋಡಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂದರೆ 0 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ ಡೇ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನೀಗ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತೇನೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೈತಿ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸು, KVA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಲಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ರೀ 3 kW ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಏನು ಕಾಪರ್ ಲಾಸಸ್ಸು, ಐರನ್ ಲಾಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಾಪರ್ ಲಾಸಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನಾಯಿತು 1.5 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಐರನ್ ಲಾಸಸ್ ಈಸ್ 1.5 kW ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ 1.5 kW. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಐರನ್ ಲಾಸಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಸಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ ಆ್ಯಟ್ ಫುಲ್ ಡೇ. ಐರನ್ ಲಾಸು ಇನ್ಪುಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ಟು 24 hours ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1.5 kW 24 hours ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಬಂತು, ನಂದು 36 kWh ಬಂತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ 1 day. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಪರ್ ಲಾಸಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಪರ್ ಲಾಸಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಆ ಲೋಡ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಹೊಡೆದ್ರಿ, 3 hours ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಹೊಡೆದ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1.5ಗೆ 3 hours ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 4.5 kWh. ಇದು ಯಾವಾಗ, ಇದು ಫಾರ್ 3 hours. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 4 hours. ಅದು ಯಾವಾಗ ಹಾಫ್ ಲೋಡ್ ರನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ, ನಾನು n² ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು n² ಅಂದರೆ 0.5. ಓಕೆ, ಇಂಟು 1.5 kW. ಇದೇನಾಯ್ತು 0.375 kW ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ರನ್ ಆಗ್ಯದ, 4 ತಾಸು ರನ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 0.375 ಇಂಟು 4 hours ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 1.5 kWh. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಇವು 3 ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು, ಇದು ಆಯಿತು 2 ಕಾಪರ್ ಲಾಸಸ್ ಇರ್ದಾವ, 1 ಐರನ್ ಲಾಸಸ್ ಅದ. ಸೊ ಅವ್ನು 3 ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನೀಗ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಎಡಿಷನ್ 36 kW ಇದು ಐರನ್ ಲಾಸಸ್ಸು, ಇದು ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಕಾಪರ್ ಲಾಸು, ಇದು ಹಾಫ್ ಲೋಡ್ ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 42 kWh. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸಸ್. ನನಗೇನು ಬೇಕೀಗ, ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕು ರೀ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ ಸರಿ, KVA cos pi ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ KVA cos pi-ಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಅದಾವೆ, 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು 3 ತಾಸು ಲೋಡ್ ರನ್ ಆಗ್ಯದ, ಒಂದು 4 ತಾಸು ರನ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ತಾಸು ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ 100 KV ಅಂದರೆ 100 ಐತ್ರಿ, ಇಂಟು cos pi ಅಂದರೆ 1 ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರು. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಉಳ್ಯದ, 3 hours ಉಳ್ಯದ. ಇದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಯ್ತು ರೀ. ಸೊ KVAಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1 ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, 4 hours ಐತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅವರ್ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 500 kWh. ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಲಾಸಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಲ್ ಡೇ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಡೇ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ 24 hours ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ 24 hours ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 500 kWh ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 500 kWh plus 42 kWh. This is the losses, and into 100. When you calculated this one, you will get around 92% to 5%. This is called as all day efficiency. I hope all of you understood today concept. First one is a simply efficiency of the transformer. So it is not included any times. Okay. So but second concept is a all day efficiency. In the all day efficiency, all those things is similar, but you should consider the time for the multiplication purpose. Okay, for whole day concept we are going to consider as a energy. Okay.